theory of successive disintegration. Theory of successive disintegration. This is an important derivation for the point of examination. So you must be careful and study well. Important derivation for the point of examination. Okay, 8 mark question ಇದೆ. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಲಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ n is equal to n naught e to the power of minus lambda t ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ a to b. a atom changes to b atom. a atom ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಏನಿದು? ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Daughter atom or daughter nucleus or daughter element in our carbon. Here in this process, let we have consider lambda as a decay constant. Howdalva? So ಇಲ್ಲಿ lambda ಏನು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, this lambda is a decay constant in this process. So this n represents the number of atoms remained in A after the conversion from A to B. A B ಆದಾಗ ಏನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಬಿ ಆಟಮ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬಿ ಆಟಮ್ daughter atom is also a radioactive. It converts into C atom by the emission of certain radiation with a decay constant lambda 1, let me say. Okay. C further changes into D. C changes into D with lambda 2. Like this the process continues. Illivargu final form is lead ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಈಗ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಎ. ನೌ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ ವೆನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ. ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನ್ n is equal to n naught e to the power of lambda t. But when B changes to A changes to B and B further changes to C, what is the number of atoms remained in this B? That we have to calculate. For this, we have to go for theory of successive disintegration. Theory of successive disintegration. Okay. So this is our aim, to calculate the number of atoms of daughter nuclei when it converts into C atom. Okay. Let us start our discussion. Let us start our derivation. Derivation ಅನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay. Let me start this. Okay. Let us consider, let consider A atom changes to B atom by the emission of certain radiations with decay constant lambda 1. I'll consider lambda 1 as the decay constant in the first process. Next, B changes to C. B changes to C with lambda 2 is a constant, decay constant. A changes to B, B further changes to C. Let us stop at this particular instance. Need not go for the further one, because our aim is to calculate what is the number of atoms that remained in the second element after the disintegration. Okay. Now this is the process. Initially what happens? Initially n naught is the number of atoms present at time t is equal to 0. N naught is the number of atoms present at time t is equal to 0 in the parent atom A. In this A atom we have n naught number of atoms. Okay, parent element. Is it clear now? After the decay from A to B ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, at time t is equal to t, n1 is the number of atoms. ಅದೇ ರೀತಿ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n2 is the number of atoms
n3 is the number of atoms after further decay. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, n1 is the number of atoms in the remained after decay in the first element. n2 is the second element, n3 is the third element, n4 is the fourth element. Like this it continues. Okay, so let us write the rate of disintegration. Therefore, the rate of disintegration of disintegration of the parent element is, let me write, dn1 by dt is equal to minus of lambda 1 into n1. I write it as equation number 1. Okay, so this is the first rate of disintegration of the first element, lambda 1 into n1. Okay, see again, I think when the atom decays into B, the rate of formation of the second element, rate of decay of the first element means it is nothing but the formation of the second element. Is it clear? So A atom disintegrate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ, B atom ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, B atom ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, I'll write here, therefore here, okay, therefore the rate of formation of the second element, I'll write here, the rate of formation of the second element ಏನಾಯ್ತದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 n1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೆಗೆದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಾರಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಡಿ ಕೆ ಆಗಿ ಇದು ಫಾರಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡಿ ಕೆ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಬರದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಾರಮ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿ ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗಿದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ಸೊ ಈ ಬಿ ಆಟಮ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 n1 ಬಂತಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Radioactivity is a spontaneous process. Therefore, it begins to emit radiations immediately after its formation. Okay. Therefore, rate of formation, rate of disintegration of second element anta baritini. Second element is equal to minus of, ಇಲ್ಲಿ minus ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. Okay, minus of lambda 2 into n2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Therefore, ಈಗ ನಾನೇನು ಬರೀತೀನಿ, ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು lambda 1 n1, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು lambda 2 n2. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, therefore the net formation of second element ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ, ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರೈಟ್ dn2 by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, lambda 1 n1 ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಯಿತು, lambda 2 n2 ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n0 e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. n1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. n1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n0 e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ dn2 by dt is equal to lambda 1 ಅಲ್ಲ ಇದು, it is lambda 2 actually, lambda 1 n1 ಇದು, this is n1. okay, lambda 1 n1. So I write here lambda 1 n1 lambda 1 into n1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, n0 e to the power of minus lambda 1 into t ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ lambda 2 n2 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, lambda 2 n2 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ lambda 2 n2 ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು dn2 ಬೈ dt ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ lambda 2 n2 ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ, lambda 1 n0 ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ lambda 1 ಇಂಟು t ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. right? Now let us multiply both sides by e to the power of lambda 2 into t. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. both sides ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ dn2 by dt dn2 by dt into e to the power of lambda 2 into t plus lambda 2 n2 e to the power of lambda 2 into t is equal to lambda 1 n0 e to the power of minus lambda 1 into t into e to the power of lambda 2 into t. ಸರಿನಪ್ಪ? ಸರಿ ತಾನೆ? ಈಗ ಸೊ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ n2 e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ lambda 2 ಇಂಟು ಟಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lambda 1 n0 ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ lambda 2 ಮೈನಸ್ lambda 1 ಬರೀತೀನಿ, lambda 2 minus lambda 1 taking t as common t. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿಯೋದೇನಿದು n2 e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ lambda 2 ಇಂಟು ಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, lambda 1 n0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ lambda 2 ಕೆಳಗಡೆ lambda 2 ಮೈನಸ್ lambda 1 ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ lambda 2 minus of lambda 1 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ n1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು, n0 ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ, ಅಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬಟ್ n2 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ, n2 ಫಾರಮ್ಮೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ n1 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. n1 ಏನಾಗಿತ್ತು, n0 ಇತ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ n1 ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n2 0 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ.
n2 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 into n naught. This is the C value. Okay, this is the C value. ಈ C value na navalli equation is substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Substitute this in the fourth equation. Substitute in equation 4. Equation 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ n2 e to the power of lambda 2 into t ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 into n naught e to the power of lambda 2 minus lambda 1 into t minus of lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 okay into n naught. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, lambda 1 by lambda 2 minus of lambda 1 ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಇದಿಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, n naught ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, e to the power of lambda 2 minus lambda 1 into t minus of 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, e to the power of lambda 2 t ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೋಡ್ ಬೈ e to the power of lambda 2 into t ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, lambda n2 is equal to lambda 1 by lambda 2 minus of lambda 1 okay into n naught. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ e to the power of lambda 1 t minus of e to the power of lambda 2 t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is our required equation for the number of atoms remained after successive disintegration. N2 is the number of atoms that remained after successive disintegration in the daughter nucleus. Okay, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ PDF ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.